جہاں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رحمت رکھی، مغفرت کا ذریعہ بنایا، اس راہ میں قدم سب سے پہلے اپنا آگے بڑھاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون نیکیاں کر رہا ہے کون نیکیاں نہیں کر رہا ہے، تم رب کی رحمت کی طرف تیزی سے اپنا قدم آگے بڑھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، جہاں اللہ رب العالمین ہمیں آنے کے لیے حکم دے، اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے تم اس جگہ چلے آؤ، تم یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک بلی پالنے والا آدمی جب بلی پالتا ہے تو بلی اس آدمی کو پہچان لیتی ہے۔ کوئی بلی پالتا ہے تو بلی اپنے مالک کو پہچان لیتی ہے۔ ایک کتا پالنے والا آدمی جب کتا پالتا ہے تو کتا اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن اے انسانوں، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ جب ہمارے یہاں مصیبت آتی ہے، جب ہمیں کسی کو پکارنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اتنا جان لیجئے کہ سمپورن جگت کا پالنہار اس بات سے کبھی راضی نہیں ہے، اس بات سے کبھی راضی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، گرچہ اس کا خاص مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، اس کا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا کہ میری رحمت کی طرف چلے آؤ۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خطا کیا ہے، تم میرے چوکھٹ پہ آؤ، میرے دروازے پہ آؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دنیا میں ہمارا غلام ہے، دنیا میں ہمارا نوکر ہے۔ اگر غلام غلطی کرتا ہے، نوکر غلطی کرتا ہے تو ہم اسے ہیڈ ہوڈ بے کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے اپنے نفس پر گناہ کیا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے گنہگار، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے چورو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ڈاکو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہی مت ہونا۔ اللہ کے چوکھٹ پہ آؤ، اللہ کے دروازے پہ آؤ۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ اللہ کی بات چل کے آتا ہے تو اللہ اس کے پاس دوڑ کے آتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بندے سے قریب ہوتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی رحمت کی طرف چلے آؤ جہاں اللہ رب العالمین نے ہماری رحمت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نے بہت سارا گناہ کیا، بہت ساری غلطیاں کی، اب ہم سوچ رہے کہ ہماری غلطیاں معاف نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو آؤ تو صحیح، میرے چوکھٹ پہ تو آؤ صحیح، لیکن ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیے ہیں۔ ایک بندر کو نچوانے والا انسان جب بندر نچواتا ہے تو اپنے اشارے سے بندر کو جیسا کہتا بندر ویسے ہی ناچتا ہے۔ بندر کو اگر کہے کہ سسرال جا کے دکھاؤ تو بندر سسرال جانے کی ایکٹنگ کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر ایک جانور کو بھی، ایک حیوان کو بھی، چھوٹے چھوٹے مخلوق کو بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ انسان اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن ہم اور آپ انسان ہو کہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت کی طرف آؤ، میرے چوکھٹ پہ آؤ، مانگ کر دیکھو صحیح، میں تجھے دینے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین سے روٹھے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو نہیں منا رہے، اللہ رب العالمین کے دروازے پہ نہیں آ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر گناہ کر کے ہم اور آپ تھک گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے رب سے شرمائیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور اس گناہ پر شرمندہ ہوئی، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوئی ہے۔ گناہوں سے شرمندہ الہی در گزر کر دے،
गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं उनका, इलाही दर गुजर कर दे। अगर इंसान से गलतियां हुई है तो उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम माफी तो छोड़िए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की चौखट पे आना तो छोड़िए, अगर हमारे यहाँ कोई मुसीबत आती है तो हमने गए अल्लाह को उसका शरीक ठहराया, हमने दूसरे को उसका शरीक बना लिया, ठहरा दिया, हमने दूसरे को मुश्किल कुशा समझ लिया, हमने दूसरे को हाजत रवा समझ लिया और ये कहने लगे क्या है फला तू कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करना, तू कल क़यामत के दिन हमारी शफाअत करना। मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी, मन असअदुन नासी यौम बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कौन लोग होंगे, खुशनसीब लोग कौन होंगे जिनको आपकी शफाअत नसीब होगी, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी शफाअत करेंगे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी सिफारिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही या फिर खालिसन मिन क़ल्बिही, वो लोगों जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जिसने तौहीद को समझा होगा, जिसने वहदानियत को समझा होगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की जात पर किसी को और मेरे भाइयों भरोसे के एतबार से अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा जताया ना होगा, सिर्फ भरोसा किया होगा तो अल्लाह पर किया होगा, एकेश्वर बात को पहचाना होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करेंगे। नफ्सी नफ्सी के आलम होगा। मेरे भाइयों, सिर्फ शफाअत कौन करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेंगे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, दुनिया कुछ कहे, दुनिया के लोग कुछ कहे कि हमने बुजुर्गों का सहारा ले लिया, हमने वलियों का सहारा ले लिया, हमने पीरों का सहारा ले लिया, ये जाके कल क़यामत के दिन हमारे लिए शफाअत करेंगे, हमारे लिए सिफारिश करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। कल क़यामत का दिन होगा, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, अल्लाह की रूह और फरिश्ते सब बंदी होंगे। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं होगी, किसी के अंदर ये ताकत नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर सके, अपने रब से बात कर सके। मेरे भाइयों, ये ताकत अगर किसी को है, ये ताकत अगर किसी को मिलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर सकेंगे और अपनी उम्मतियों के लिए सिफारिश कर सकेंगे। दुनिया के अंदर कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई वली मेरे भाइयों किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई मुसीबत हमारे सामने आए तो हम अगर किसी को पुकारे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे। हम अगर किसी से मांगे, फरियादें करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करें। दुनिया ने बहुत कुछ बना लिया, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना ली, मौज़ूआत, रिवायतें अपनी तरफ से कर लिए और क्या कहते हैं, जिनका एहतराम हम भी करते हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में उनके मुरीदीन लिखते हैं कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से 3 बार गारंटी लिया है कि हमारे मुरीदीन जन्नती है, हमारे मानने वाले जन्नती है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बचपन में चांद पर जाकर छिप कर रह कर आए हैं, चांद में जाकर ठहर कर आए हैं, वहां पे बचपन में जाकर छिपा हुआ है। और चांद को भी कहने वाले हैं कि 29 को निकलना है या 30 को। मेरे भाइयों, जिस इंसान के बारे में पूछिए, जिस हस्ती के बारे में पूछिए
کہ جب پہلی ملاقات ملکل موت سے ہوئی ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری موت، ہماری زندگی، ہماری نمازیں، ہمارے روزے اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان پیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک دھوبی تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا، قبر میں سوال و جواب کے لیے، حساب و کتاب سوال پوچھنے کے لیے منکر نکیر آئے، پوچھا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو غوث پاک کے مرید نے کیا کہا، دھوبی نے کیا کہا کہ ہمارا یہ سوال کا جواب ہے کہ ہم غوث اعظم ہیں، ہم غوث اعظم کے دھوبی ہیں۔ میرے بھائیوں، غلط بات ہے، سب کو یہ سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس آپشن ہے، ہم ایمان والے ہیں، تو رب بھی اللہ، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی ذات پر اور دنیا کے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ صرف اگر مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی بھی شفاعت انہی کے لیے کریں گے، سفارش انہی کے لیے کریں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ بہت ساری امتی آئیں گے، اللہ کے نبی ان کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ انہیں بھی حوض کوثر کا پانی پلا دو۔ میرے بھائیوں، آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری امتی ضرور ہے، یہ تمہاری امت ہی ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں بدعتی کی کام کیے ہیں، انہوں نے دنیا میں بدعت کے کام کیے ہیں، انہوں نے دنیا میں بدعت کو انجام دیا ہے، انہوں نے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے کو طریقوں کو فالو کیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو چھوڑ کر دوسرے کے فرمان کے مطابق زندگی کاٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جام پلانے سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، رب کی رحمت کی طرف چلے آؤ، رب کی رحمت کی طرف چلے آؤ، رب کی بارگاہ میں چلے آؤ، رب کی عدالت میں چلے آؤ، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نجات کا راستہ بنایا ہے۔ ایک آدمی آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ شارٹ اور مختصر نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نے کسی ولی کو، دنیا میں ہم نے کسی پیر کو، دنیا میں ہم نے کسی بابا کو اپنا مشکل گسا سمجھ لیا ہے۔ شیر شاہ وادی برادریے کے لوگوں، اپنے آپ کو اہل حدیث ہم اور آپ کہتے ہیں، لیکن ہاں، میں بھی بہت سارے شہروں کا دورہ کیا، لیکن الحمدللہ ہمارے اندر وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن ہم نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بدعت کی کام کیے، جنہوں نے شرکیہ کلمات استعمال کیے، جنہوں نے شرکی اعمال کیا۔ جب ان کی یہاں کسی کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ اپنی بہو کو لے جا کر دوسرے کی ہاتھ چیک کرواتی ہے کہ دیکھو بہو کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ شرک ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح اور شرک ہمارے سماج میں ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر کچھ بدعت کا کام بھی ایسے ہیں، جب گھر میں کوہ گاگ گاگ کی آواز کرے تو ہماری ماں بہنوں کے زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کے پاس 10 سال مجھے اور پڑھنا پڑے گا۔ گھر میں اگر کوہ گاگ گاگ کرے کسی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر تو یہ کیا کہیں گے، گھر میں مہمان آنے والے۔ بدعتی کام ہے میرے بھائی، یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، دنیا بھر نیکیاں کر لو، الماریاں بھر نیکیاں کر لو، دنیا میں تم کوٹھی بھر بھر کر نیکیاں کر لو،
कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हें उठाया जाएगा, तुम्हारी नेकियां ही नेकियां होगी, लेकिन दुनिया में तुमने शिर्क किया होगा, दुनिया में तुमने बिदअत की काम किए होंगे, तो तुम्हारी नेकियां ज़ाय हो जाएगी, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएगी। इसलिए शिर्क से बचना है और रब की रहमत की तरफ आना है, दूसरे को वसीला नहीं बनाना है। मेरे भाइयों, हम और आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान में जब ये सूरत पढ़ते हैं और हर रिकात में पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, ऐ संपूर्ण जगत के पालनहार, तू हमको सीधे राह की तरफ ले चल। जो रास्ता मुत्तकियों का है, जो रास्ता अच्छे लोगों का है, जो रास्ता हमें और आपको जन्नत तक ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, और इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह ताला से ये भी कहो कि अल्लाह उस रास्ते पर ना ले चल जो रास्ता तूने गुमराह लोगों के लिए बनाया है, भटके हुए लोगों के लिए बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, जब वेदों के मंत्र पढ़िएगा, अग्ने नया सू पथाराए आसमां, अग्ने नया सू पथाराए आसमां। सू का माना सुंदर और पथा के माने रास्ता। अग्नि नया सू पथाराए आसमां। ऐ ईश्वर, तू हमें उस रास्ते की तरफ ले चल जो रास्ता अच्छे लोगों का है, जो रास्ता सुंदर रास्ता है। कहीं पर ये फरमाया यन्याया, उस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, उस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हर सूरत में, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर रिकात में ये आयत पढ़ते हैं, हर रिकात में ये सूरत पढ़ते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या अल्लाह तो हमें सीधी राह की तरफ ले चल। लेकिन मेरे भाइयों, हम पढ़ते जरूर है लेकिन हमारे अंदर अमल नहीं है, हमें इसका माना पता नहीं है। जब हम हर रिकात में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अल्लाह तू हमें सीधे राह की तरफ ले चल, तो फिर हम और आप कैसे हैं कि दूसरों से फरियादें तलब करते हैं। यहां तक कि बेटा बेटी मांगने के लिए भी ये मुसलमान कौम, ये मुस्लिम कौम, ये मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले कौम, मेरे भाइयों, बेटा बेटी मांगने के लिए भी दूसरों के पास जाया करते हैं, जबकि वेदों के मंत्र है या चितियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोरीरिसा, मांगो उसी से, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कुरान पर अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मांगो मुझी से, मैं ही तुम्हें सब कुछ अता करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी झोलियां भरने वाला हूँ। मांगो मुझे से, मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ। मेरे भाइयों, अंबिया किराम ने जब दुआ मांगी तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगी, वसीला पकड़ा तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट पकड़ा, ना किसी बुजुर्गों का, ना किसी वलियों का, ना किसी पीरों का सहारा लिया। मेरे भाइयों, क्योंकि अंबिया जानते थे, रसूल जानते थे, क्योंकि कल क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, फरिश्ते सब बंदी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई बात तक नहीं कर सकेगा। जब कोई बात नहीं कर सकेगा तो हमारे लिए सिफारिशी कौन होगा, हमारे लिए शफाअत कौन करेगा। मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेकियां, जो इबादतें हैं, अगर थोड़ी बहुत कम हो जाए अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन दुनिया में अगर हमने शिर्क को अंजाम दिया, दुनिया में हमने बिदातें की है, अल्लाह के रसूल के फरमान को छोड़कर हमने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया है, मेरे भाइयों, यकीन जानिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी आपकी शफाअत नहीं करेगा, आपकी सिफारिश नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ओ लोगों, दुनिया में हर गुनाह माफ हो सकते हैं, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन शिर्क अगर दुनिया में किया है अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि शिर्क, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बंदो, आओ मेरी रहमत की तरफ, मेरे अलावा किसी के पास मत जाओ। क्यों? जो
मर गया है, जो जिसको पीर समझते हो मेरे भाइयों, ये भी दूसरे का मोहताज है। दुनिया में सब मोहताज है, सिर्फ अल्लाह की जात है जो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इसको वेदों के मंत्र में भी यही कहा कि लम यलिद वलम यूलद, न कहां से कसकीजा जनीता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा है जिसको ना दुनिया में किसी ने पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना उसके बाप है, ना वो किसी का बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए एकेश्वरवाद तौहीद को समझना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चले जाना है, लौट कर आना है। अल्लाह कहता मेरे बंदो आओ तो सही मेरे चौखट पे, आओ तो सही मेरे दरवाजे पे, मैं तुम्हें देने वाला हूं। आओ तो सही मेरे चौखट पे, मैं तुम्हें देने वाला हूं। मेरे भाइयों, दुनिया में जिंदा से दुआएं करवाना जायज है, जिंदा से दुआ कराना जायज है। लेकिन आपको एक वाकया बताऊं कि एक काली औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा आता है और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, जब ये बीमारी किसी इंसान को हो जाए, जब उस बीमारी के वो चक्कर काटने लगे तो उस टाइम उसका सतर खुल जाता है, वो नंगे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा सतर खुल जाता है, मैं नंगी हो जाती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ औरत, तुम्हारी दो ऑप्शन है, दो रास्ता है। अगर तुम इस बीमारी से सब्र कर लो, अगर तुम इस बीमारी से सब्र कर लो तो यकीनन तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम सब्र नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जन्नत का ठिकाना नहीं दूंगा, जन्नत की बशारत नहीं दूंगा, जन्नत की गारंटी नहीं दूंगा। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ ना करिए, मैं सब्र कर लूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन आप इतना सा कर दीजिए, इतनी सी दुआ कर दीजिए कि जब मुझे ये बीमारी आए, जब मुझे मिर्गी का दौरा हो, मेरा सतर ना खुले, मैं नंगी ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी और उसका सतर नहीं खुला। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो जिंदा है अभी, वो औरत दुआ कराने के लिए आए, लेकिन आपने फरमाया कि अगर दुआ कर दूंगा तो जन्नत की गारंटी नहीं दे रहा हूं। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा आए अल्लाह के नबी आप दुआ ना करिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे दुनिया तो चंद दिनों की है, ये दुनिया तो फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी, मैं दुनिया में जितना दिन जिंदा रहो मैं इस बीमारी का चक्कर काट लूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मरने के बाद जब कयामत के दिन हिसाब व किताब हो तो मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों, उस औरत ने जिंदा आदमी से और वो फिर रसूल से मेरे भाइयों दुआ तक नहीं करवाई, दुआ तक नहीं करवाई जिंदा आदमी से, जबकि जिंदा आदमी से दुआ करवाना जायज है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस औरत को जन्नत की तलब है, जन्नत की चाहत है, जन्नत की आरज़ू है, इसलिए उन्होंने दुआ तक नहीं कराए। हमारी माओ बहनों, गौर से सुनिए, तुम्हारे अंदर ये खुराफाती और ये बिदाती जो काम हमारे घरों में इजाद हुए हैं, जरा नबी के उस तारीख को याद कीजिए, नबी के उस फरमान को याद कीजिए। नबी आए थे तुम्हें फर्ज जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठाने के लिए, लेकिन आज तुमने नबी के उन कलिमात को ठुकरा दिए हैं और ना जाने कितने किस्म के वाहियात किस्म के शिर करने पर आमादा हो गए हैं, बिदाती काम घरों में अंजाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के लिए शफाअत नहीं करेंगे। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी कुछ लोगों को देखेंगे, किसी नबी के पास एक उम्मती होगी, किसी नबी के पास दो उम्मती होंगी, किसी नबी के पास बहुत सारी उम्मती देखेंगे। आप पूछेंगे एक बहुत बड़ी जमात, उसके बाद आप देखेंगे, कहेंगे क्या ये मेरी उम्मत है? जवाब आएगा कि ये आपकी उम्मत नहीं है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। अच्छा मेरे भाइयों, ये मूसा की कौम है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़ी उम्मत है। मेरे प्यारे साथियों, तब कहा गया कि ये आपकी उम्मत है। फिर आपने कहा कि मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। मोहना चांदपुर वाले
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि उन 70,000 लोगों में आपका ठिकाना हो जाए, उन 70,000 लोगों की फहरिस्त में आपका नाम आ जाए। ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में गए। सहाबा के अंदर चेमी गोइया शुरू हो गए। किसी ने कहा नमाजी होंगे वो लोग, किसी ने कहा रोजेदार होंगे वो लोग, किसी ने कहा तहज्जुद गुजार होंगे वो लोग। अल्लाह के रसूल इतने में आ गए, आपने फरमाया मेरे सहाबा वो 70,000 लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया में बिदाती काम नहीं किए होंगे, जिन्होंने दुनिया में तीर नहीं निकाला होगा, जिन्होंने दुनिया में टैटू अपने शरीर को दागा नहीं होगा, बुरा शगुन नहीं लिया होगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम और आप ना जाने कितने ओझा के पास जाते हैं, कविराज के पास जाते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, बिदात के काम अपनाते हैं मेरे भाइयों, और काहिन के पास जाकर ऐसी बातें सीख कर आते हैं और ऐसी बातें अपनाते हैं जिसका हदीस और कुरान से कोई वास्ता नहीं। और ऐसे लोग 70,000 लोगों में नहीं होंगे। झारखा मोहना चांदपुर वाले, आप इस चीज को समझिएगा कि आप भी क्या आप उनकी लिस्ट में, उनकी फहरिस्त में होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो दुनिया में शिर्क और बिदात के काम करना छोड़ दीजिए। हमारे पास एक खत आया है, अच्छा चंदे करने के लिए, अच्छा चंदे के लिए एक मतलब हमारे पास कागज आया है कि कुछ लोगों के नाम इसमें दर्ज है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ आए, ये हमारी जिम्मेदारी है और उमूमन जलसे में हर मुकर्रिर की जिम्मेदारी होती है कि वो चंदा वसूल करें। मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इन लोगों के नाम लेना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए। जहांगीर साहब शरीफगंज के हैं और एक जहांगीर साहब सीमांचल, मोहम्मद आरिफ कटिहार के हैं, मोहम्मद मुफीज मोहना चांदपुर के हैं, अबुल कलाम ये झारकाहा के हैं, मोहम्मद सुल्तान झारकाहा के हैं, मोहम्मद रशीद, इसी तरह डॉक्टर अकमल, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद गुड्डू साहब, मोहम्मद आफ्ताब सहरिया, दादा दादी इंतकाल कर गए, ठीक, और मोहम्मद जमील ठेकेदार मदरसा टोला, मास्टर सादिक बैसा, मोहम्मद जमालुद्दीन, मोहम्मद अनीसुल पैगर। जितने लोगों का नाम हमने आपके सामने लिया है, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमसे मुसाफा करके जाइए। मेरे प्यारे साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मगफिरत की तरफ हमें और आपको बुलाया है, इसलिए हमें कुछ भी करना है, अगर दुआएं करनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करनी है, मांगना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगो। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, आए लोगों अपने रब की रहमत की तरफ, अपने रब की नेकियों की तरफ तेजी से अपना कदम आगे बढ़ाओ। गज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया क्या है मेरे सहाबा, इस जंग की तैयारी में बहुत लंबा चौड़ा खर्च है, सिर्फ तुम्हें अपने जानों की कुर्बानी नहीं देनी है, यहाँ पे कुछ मालों की भी जरूरत है, लाओ यहाँ चंदा दो, अपने अपने घर में जो कुछ अपने अपने हिसाब से लाकर जमा करो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर गए और घर का आधा माल लेकर आ गया और आधा माल घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या है उमर कितना लाए हो? हजरत उमर फारूक का जवाब है कि अल्लाह के नबी मैं आधा माल लाया हूँ और आधा घर में छोड़ दिया हूँ। और वहीं पे बैठे बैठे सोच रही अल्लाह, आज मैं नेकियों में, आज मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे बढ़ूंगा। अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, घर में जितना माल था पूरा का पूरा माल लेकर आ गया। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर क्या लाए हो? कि अल्लाह के नबी घर का पूरा माल लेकर आ गया हो। क्या छोड़े हो? घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा हो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक के कानों में जब ये आवाज गई तो हजरत उमर फारूक अल्लाह की तरफ देखने लगे और आसमान की तरफ नजरें उठाए और कहने लगे या अल्लाह, आय अल्लाह, मैं आज के बाद से यकीन कर लिया, आज के बाद से मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकियों के मामले में कभी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ बुजुर्गों, झारखंड के लोगों और इस इजलास में शरीक हुए लोगों, वो सहाबाए किराम थे जो ये सोचा करते थे कि मैं नेकियों में कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ूं। आज हम हैं जो दुनिया कर रहे हैं। दुनिया कमाना गलत नहीं,
اللہ کے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی بھلائی بھی مانگنا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگنا ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں، لیکن ہم اور آپ جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیرس میں جو ابوالکلام کا نام لیا گیا ہے وہ 2000 روپے چندے دیے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، آپ یہاں آئیے، ابوالکلام صاحب آپ جہاں کہیں بھی آپ یہاں آئیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا، کیونکہ ابو بکر صدیق نے گھر کا پورا مال لا کر جمع کر دیا، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس لیے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت دے رکھی ہے، اللہ نے جنت کی گارنٹی دے رکھی ہے۔ اور مونا چاندپور اور جھار کہا کے لوگوں، پتہ چلا دین کے کام کے لیے جو مومن حقیقت میں ہے صرف اپنی جانوں کی قربانی پیش نہیں کرنی ہے، اپنے مالوں کی بھی قربانی پیش کرنی ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا پورا مال لا کر جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، واقعی ہم اور آپ اگر ایمان والے ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، تو صرف ہمیں اپنے جانوں کی قربانی پیش نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے مالوں کی بھی قربانی پیش کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان علی، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ میرے پاس آئیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹی اپنی زندگی میں دیے، نکاح میں دیے ہیں، وہی حضرت عثمان غنی کا حال ہے۔ مدینے کی کسی بازار میں غلہ لے کر نکلے ہیں، آئے دان دینے سے پیچھے ہٹنے والوں اور دان دے کر نیکی کمانے والوں، میرے پیارے ساتھی، حضرت عثمان غنی مدینے کے کسی بازار میں ہے اور غلہ لے کر گئے ہیں۔ صبح ہوئی، 8 بجے 10 بجے کا ٹائم ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ تاجر آئے، کہا عثمان غنی آپ 10 کا مال 12 میں دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی کہتے نہیں، ابھی سورج اور اڑنے دو، ابھی سورج اور اوپر چڑھنے دو، ابھی کچھ اور ٹائم ہونے دو۔ میرے بھائیوں، 12 بجائے کہ بجا، پھر تاجر آئے اور عثمان غنی سے کہا عثمان غنی آپ 10 کا مال 15 میں دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی دور سے دیکھ رہا ہے، ایک ننگے پاؤں آدمی چلا رہا ہے، ایک فقیروں کی جماعت آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی دیکھ کر سمجھ گئے، ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے قریب کیا اور کہا کیا ہے فلاں لوگوں، کیا مجبوری ہے، کیا دقت ہے؟ انہوں نے اقرار کیا، تسلیم کیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نے پورا کا پورا غلہ ان کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ
आज मैं ये पूरा का पूरा गल्ला इनको दे देता हूँ और उन यतीमों से, उन लाचारों से, उन बेबसों से कहा गवाह रहना, हजरत उस्मान गनी ने पूरा का पूरा माल तुमको दे दिया है, सदके में दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उस्मान गनी की सखावत हम और आप कहाँ देखने को मिल रहे हैं? हमें और आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? हमारे अंदर वो सखावतें कहाँ है? हमारे अंदर वो दान देने का जज्बा कहाँ है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों, नेकी तक हरगिज नहीं पहुंच सकते हो यहां तक कि तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा उम्दा माल है, अच्छा माल है, उसको अल्लाह की राह में देकर, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका देकर तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते हो, यहां तक कि उस माल को तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो। ये सुनना था। और अबू तलहा अंसारी एक बाग को अल्लाह के रास्ते में दे दिया, जिस बाग का नाम बैरोहा है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत नाजिल हुई, फौरन सहाबा ने अमल कर लिया। ये हम और आप है, ये हम और आप है कि हमारे सामने लाखों तकरीरें हो, हमारे सामने पूरा कुरान पढ़ा जाए, हमारे सामने हजारों किस्से कहानियां कही जाए, हमारे सामने नबी का फरमान सुनाया जाए, लेकिन हमारे अंदर अमल नहीं है। हमारे अंदर सुनने का शौक है, अमल का जज्बा नहीं। खुराई मसदी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुराई मसदी बहुत अच्छे सहाबी है, उनके अंदर एक गलतियां पाई जाती है, उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। कानों में आवाज गूंजी, खुराई मसदी से अल्लाह के रसूल नाराज हैं। खुराई मसदी जल्दी गए और अपने बालों को कटवा लिया। ऐ मेरे नौजवानों, ना जाने किस किस किस्म के बाल हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ना जाने कौन कौन तरह की कटिंग हम और आप कर रहे हैं। जरा नबी के फरमान को देखिए और सहाबा किराम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में मुरत्तब कीजिए। खुराई मसदी के कानों में आवाज गई, फौरन उस पर अमल कर लिया, आमन्ना सद्दकना, फौरन उसके ऊपर अमल कर लिया। लेकिन हम और आप है, हमने सीमांचल में 10 सालों से तकरीरें सुनी, हमने सीमांचल में बहुत दिनों से तकरीरें सुनी, बहुत दिनों से यहाँ जलसे जुलूस हो रहे, लाखों करोड़ों खर्च हो रहे, यहाँ लाखों तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तब्दीलियां क्या आई, हमारे अंदर चेंजिंग क्या है, हमारे अंदर रद्दो बदल क्या हुए। मेरे भाइयों, आज भी शादियों के मौके पर और शेर शाबादी ब्रदारियों की शादियों के मौके पर डीजे गाने बाजी गाए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की, आपने फरमाया और सख्त वही सुनाई कि जब डीजे गाजे बाजियां हो जाएंगे, जब लोगों के घरों में हालात आ जाएंगे, जब डीजे और गाने बाजे सब आम हो जाएंगे, तो लोगों तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक दर्दनाक अज़ाब आएगा। जब लोग गाना सुनने लगेंगे, कितना रुपये दिए, तो कोई मुलाकात नहीं करते हैं। जब आम हो जाएंगे, जब इतना गाना सुना जाएगा, इतना गाना सुना जाएगा, हर घर में आलात हो जाएंगे, हर घर में डीजे और गाजे बाजे के सामान आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे उस गाना सुनने में मेरे भाइयों मसरूफ हो जाएंगे, हमारी माएं बहनें गाना सुनने और सीरियल देखने में मसरूफ हो जाएंगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब ये चीजें आम हो जाएंगी तो मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा सख्त और दर्दनाक अज़ाब होगा। आसमानों से पत्थरों की बारिश होंगी, आसमानों से पत्थरों की बारिश होंगी और इस उम्मत को सूअर और बंदर बना दिया जाएगा, शक्लें बदल दी जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने जो हमारे लिए जन्नत बनाई, जिस जन्नत के बारे में कहता अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक सिफत, एक खूबी गिना रहा है कि अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, जन्नत की चौड़ाई इतनी होगी कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाएगा। जन्नत की इतनी चौड़ाई होगी, ये जमीन कितनी बड़ी है, यहां से कोई चलना शुरू कर दे, साइंस के मुताबिक चलता जाएगा, वहां से जाकर फिर यहां आ जाएगा। साइंसदानों ने तहकीक तो किए कि जमीन
زمین کتنی بڑی ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کے حساب سے یہ جو زمین ہے میرے بھائیوں، ہم نے ریت دیکھا ہے، ریت کے کڑ دیکھے، پوری دنیا کے حساب سے، یونیورس کے حساب سے یہ جو زمین ہے اس ریت کے کڑ کی طرح ہے۔ اب بتائیے دنیا کتنی بڑی ہوگی، یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی، اب جنت کتنی بڑی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں، جنت کتنا کشادہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے کہا جائے موہنا چاندپور میں ہونے والے جلسہ، ان کی خوبی بتاؤ تو ان کی خوبی گنائے جائیں گے۔ یہاں مولانا توحید عالم سلفی آئے، بہت تقریروں کے میدان میں جمع ہوئے رہنے والے خطیب میرے بھائیوں، جو سیمانچل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج یہاں میں اعلان کرتا ہوں اگر کوئی جلسے لائن میں میرے کوئی استاذ ہے، میرے کوئی استاذ محترم ہے تو مولانا توحید عالم سلفی ہے، جنہوں نے شرک و بدعت کے خاتمے پر تقریریں کی اور بہت سارے لوگوں کو جاگروک کیا۔ یہاں کی خوبیاں گنائی جائیں گی۔ اللہ بھی کہتا ہے لوگوں جنت حاصل کرو، جنت حاصل کرنے کے لیے تیزی سے آؤ، اور اس جنت کی خوبی اتنی ہوگی کہ زمین و آسمان اس جنت کے اندر سما جائیں گے، لیکن جنت خالی نہیں پڑیں گے۔ جنت کی خوبیوں میں ایک خوبی اللہ رب العالمین گنائے کہ جنت کی خوبی ہے جنت اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے کہ میرے پیارے ساتھیوں جنت میں زمین و آسمان سما جائے۔ سائنسدانوں نے بہت تحقیقات کیے ہیں لیکن ابھی تک آسمان کا پتہ نہیں لگا سکا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان فی خلق السماوات، زمین پہ چل کے دیکھو اللہ رب العالمین کی ہر پیدائشی چیز میں تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئے گی۔ میں یہی سے تقریر ختم کرتا ہوں، یہ چلتے چلتے کہوں گا کہ ہمارے ہندوستان کے حالات کچھ اور سمت کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں ہمیں عقل مندی اور تک بندی سے کام لینا چاہیے۔ جو ماحول ہمارے اندر یہاں ہوا ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو جو حالات ہمارے ملک میں ہے انہیں سازگار کر دے، اور جو ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں اور نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں لگتا ہے کہ غیر مسلم بننا پڑے گا، اسلام لگتا ہے مٹ جائے گا، نہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بادشاہ بنو گے، شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ ہمیں وقتی طور پر لگتا ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا، نہیں میرے بھائیو، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ جو رات کی تاریکی ہے، صبح جیسے ہوں گے سورج نکلے گا اور یہ رات کی تاریکی ختم ہو جائے گی، یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا، یہ اندھیرا مٹ جائے گا۔ اسی طرح باطل طاقت ہمارے سامنے ضرور ہے، لیکن ہم اگر اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں، ہم اپنے حالات کو بدل لیں تو انشاءاللہ یہ باطل طاقت ہمارے اندر سے ہٹ جائے گی۔ سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ چلتے چلتے آخری بات، عقبہ بن نافع نے جس طرح میرے بھائیوں جذبہ دکھایا تھا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر پر ڈال دیا، اور پھرتے جذبہ جب آیا انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ اگر راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا، میری راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا تو جہاں تک جاتا اسلام کا پرچم لہراتا جاتا، تیرا نام بلند کرتا جاتا۔ میرے بھائیوں یہ ہم ہیں اور آپ ہیں جو اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کر سکے، یہ ہم ہیں اور آپ ہیں جو اپنی اندر اصلاح نہیں کر پائے، یہ ہم ہیں اور آپ ہیں جو اپنی اندر عقل مندی اور تک بندی سے کام نہیں لے پائے۔ عقبہ بن نافع نے کہا تھا، جس کو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، دشت و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔